नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुन थे स्वागत करुछि। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त एमिति अदृश्य शक्ति धरा पृष्ठ को आसी थाए। जदि आपण माने लगातार 7 दिन यही 7टी कथा कहती तेबे आपणक सहित निश्चित चमत्कार होब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आमे नकारात्मक चिंता करिबा आम सहित नकारात्मक भावना सब आम मन को आसीब। अर्थात पॉजिटिव चिंता नेगेटिव चिंता कले नेगेटिव चिंता आसीब। सदा बेले निजे निजको पॉजिटिव जति रुहंतु। सबुबले निज मुहरु सत कथा बाहर करंतु एवं भल कथा कहंतु। आज आम जो कथाटी कहबी, जदि आपणकर उन्नति भाग्य हो नहीं, जदि दुखी रोचंती सदा सर्वदा दुखी रोचंती तेबे आपणक आखिरे सबुबले लुह झरिबा बंद होनी। एही 7टी कथा प्रत्येक दिन गोटे समय ब्रह्म मुहूर्त कहले यह बहुत भल होता है। जदि ब्रह्म मुहूर्त कहि पारिबे एमिति एक दिन निर्धारित करिवे जो समय कि आपण पूरा निराळारे बसिबे। एही 7टी कथा को लगातार कहिबे, गोटे थर कहतु चलिबो किंतु 7 दिन रेगुलर करबा को पड़ियो। 7 दिन जदि रिजल्ट न मिलिबो आपण माने मते कहिबे हाँ आज्ञा। जदि खुशी खुशी मनरे एहाकु 7 दिन कहती आपण मानक परिवर्तन निश्चित हब। आपणकर काम व्यवसाय चाकरी घरर धन संपत्ति भितर सबो क्षेत्र रे आपणको भल रिजल्ट मिलिबो। हाँ आज्ञा, थरुटिए यही कथा को शुणु। मु आपणको कौनसी पूजा पाठ आयोजन कथा कहूने कि बाध्य करी यही सबू मुहूर्त कि से मुहूर्त कहूने कि बास 7टी कथा कहिबार अछि। यही 7टी कथा कहिबा द्वारा आपणक भाग्य निश्चित परिवर्तन हब। एबे जो माने ए वीडियो देखुचंती जदि ब्रह्म मुहूर्त उठी जाउचंती तेबे यही कथाटी को आपण कहि पारिबे बहुत भल अटे। दर्शक बंधु चलतु आपण मानक मु आगु को बताइब जे केउ 7टी कथा आपण को कहबा को पड़िबो। जदि आपण माने 7 दिन माने रिजल्ट न पाई परंते एकु रेगुलर करबा को ही पड़िबो। कारण जदि आपणक आख पाखरे आपणक घर भितर नेगेटिव केबे भी होइथिबो किपरि जदि जल्दी रिजल्ट पाइबे तो आपण जदि भल चिंताधारा होइथिबो, जदि भगवान को ऊपर विश्वास रहिथिबो तेबे खुशी खुशी रे जदि आपण करिवे हाँ आपण को मु कथा ए कथाटा कहूची निश्चित आपण को खुशी पाइबो। जदि 7 दिन रिजल्ट निश्चित भाव में मिलिबो। तो दर्शक बंधु से 7टी कथा कौन जानिबा रखिया को मु आपण मानक अनुरोध करूथि। जदि एपर्यंत आपण माने मो चैनल को नुआ आसीचंती सब्सक्राइब करि नाहंती निहत सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। वीडियोटी को लाइक करी कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहति लिखंतु। जदि आपण मानक भाग्य रे एपरि जदि माने चाहुचंती मो वीडियोटी को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु। एही कथाटी आपण माने कुहंतु रिजल्ट मते परिशेष रे निश्चित जणाइबे। तो तेबे चलंतु आमे समस्ते मिसी करी सुनिबा जे कौन सेही 7टी कथा जहा को कहिबा मात्रे आपण माने आपणक भाग्य रे निश्चित परिवर्तन हब। हाँ आज्ञा, जदि आपण सब बेले करिवे आपणक टंका नाही मु बहुत दुखी मु बहुत गरीब सेमिति भी होई जिवे। दिन रे गोटे समय माँ सरस्वती आम जीभरे बसी थांती। से आमे जदि सब बेले एई भली चिंताधारा रखिबा केबे आमे सुखी रहि परिबा। आमे दुख को पछको फिंगंतु। चलतु यही कथा को आमे माने समस्ते मिसी करी कहिबा मु बहुत भाग्यशाली अटे। प्रथम कथा, प्रथम जिनिसटी मु बहुत भाग्यशाली अटे। मो सांगरे सबु बेले भल ही होउची। द्वितीय जिनिसटी मो सांगरे सबु बेले भल ही होउची। आपण परिणित मते एही सृष्टि रे सबुठारु श्रेष्ठ रचना करी पठाइचंती। मु सबुठारु श्रेष्ठ अटे। परमात्मा मते ए धरा पृष्ठ को सबुठारु श्रेष्ठ रचना करी पठाइचंती। तृतीय रे ए परमात्मा मते ए धरा पृष्ठ को मते सबुठारु श्रेष्ठ रजा करी पठाइचंती। चतुर्थटी हैला चारि दिगरु चारि आडु मो पाखकु बहुत सारा धन आकर्षित होई आसुची। चारिआडू मो पाखकु बहुत सारा धन आकर्षित होई आसुची।
ପଞ୍ଚମ କଥାଟି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦୃଢ଼ ଅଟେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମନୁଷ୍ୟଟି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିରୋଗୀ କହିବେ, ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋର ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାପରେ କଥାଟି କହିବେ କି ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାପରେ କଥାଟି ଏହା କହିବେ ଯେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦୃଢ଼ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚାରିଆଡ଼ୁ କେବଳ ମୋତେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳୁଛି। ବାସ୍, ଏହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିକରି ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ କେବେ ମୋତେ ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋର ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ପାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ବି ପାଉଛି। ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ଗରିବ, ମୁଁ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବିନି, ମନରେ ଏସବୁ ଧାରଣା କେବେ ବି ବିଶେଷ କରିକି ଆଣନ୍ତୁନି। କୌଣସି ବାପାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହେ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସରୀ, LKG, UKGରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ଗୀତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର, ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଛୁଆଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ନର୍ସରୀରେ ହିଁ ତାକୁ ପାରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ 19 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନାଁ ବି ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଛୁଆ ତ ଏବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକକୁ କଥା ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଏହି ଜିନିଷ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏ ଖାତାଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସମୟକୁ ଲେଖିକରି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ କିଏ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ, ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 5ଟି କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଛି ଯେ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା, ଦୁଃଖ ଆଣିବା, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବା, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଭଲ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁଖରେ କଥା ହେବା, ହସି ହସି କଥା ହେବା, ସେ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ଜମା ବି ଶୁଣିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। କେବେ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପର ବେଳାକୁ ତ ପାଇଁ କହିଦେବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ।
ଏହା ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ପରାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିପାରିବେ ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ତ ଆଜି ହାତରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହିଭଳି କରିବାରେ ଏତିକି କାମ ବହୁତ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଏହି 7ଟି କଥାକୁ 7 ଦିନ ରେଗୁଲାର କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନ ହେଉଛି ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।